द पंजाब टॉक्स चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम खास खबर। खास खबर दे विच पहली खबर आ कि विश्व बैंक के मुखी अजय सिंह बांगा ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय विच महामारी ते बेरोज़गारी खास तौर पर भारत नूं कहा है कि इस दे लई हुणे तो प्रबंध जिहड़े आ ओह कर लेने चाहिए आ। ते दूसरी खबर है कि पंजाब दे विच नशिਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆ। पंजाब दे विच किवें रोकण नशे, दाविਆਂ ਦੇ बावजूद भी नशे नहीं रोक रहे। आखिर वो किहड़ियां जिहियां ताकतां ने ਜਿਹੜੀਆਂ हावी होईयां ने ते ਉਹ नशा ਜਿਹੜਾ ਆ इस दे बावजूद बंद नहीं हो रहा गा। पहली खबर ਵੱਲ आउने आ। विश्व बैंक के मुखी अजय सिंह बांगा पहले पंजाबी ने जो विश्व बैंक के मुखी बने ने, पंजाब की धरती का माण ने। उन्होंने चेतावनी दी है कि विश्व पद्धर ते वैसे तो आने वाला समा जिहड़ा आ वो फिर किसी न किसी महामारी या बेरोज़गारी का सामना करना पऊगा विश्व नूं। पर जे भारत नूं खास तौर पर उन्होंने गल कही है कि भारत अपना प्रबंध जरूर करे, बेशक पूरी दुनिया 'च जो कुछ मर्जी हो जाए वो कहते भारत जिहड़ा आ वो फिर भी कुछ हद तक संभल जूगा क्योंकि अंदर खाते साडे कोले बहुत कुछ आ, बाकी दुनिया नालों असीं चंगे आ। तो दस देवां कि मास्टर कार्ड के साबका CEO अजय बंगा जो विश्व बैंक के अगले प्रधान बने ने, विश्व बैंक के 25 मैंबरी कार्यकारी बोर्ड ने उन्होंने 5 साल के लिए कार्यकाल सौंपिया है प्रधानगी का। तो उन्होंने 2 जून नूं अपना अहुदा संभाल लिया सीगा। अजय बंगा विश्व बैंक के मुखी बनने वाले भारतीय अमरीकी और अमरीकी सिख भाईचारे के पहले व्यक्ति ने। अजय बंगा विश्व बैंक के मौजूदा प्रधान जिहड़े सीगे डेविड मालपास की थां उन्होंने लई है। बंगा 63 सालों के ने। फरवरी के अखीर में अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस अहुदे लई उन्होंने नामजद किया सीगा और जो बिडेन ने कहा सी कि अजय बंगा इस ग्लोबल संस्था की अगवाई करने लई सब तो योग व्यक्ति है। वैसे एक सिक्खी का मान भी वधिया, पर देखो इस रुतबे उत्ते बैठा जिहड़ा इंसान है उसकी दूरंदेशी किन्नी होगी कि किते वो मास्टर कार्ड के साबका CEO रहे है। और मास्टर कार्ड कोई माड़ी मोटी गल नहीं, पूरे वर्ल्ड में मास्टर कार्ड जिस तरह असीं ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं उस तरह का मास्टर कार्ड भी है जो वर्ल्ड के विच पूरे चलता है ना। तो उस मास्टर कार्ड का CEO एक पंजाबी का होना वो बहुत ही माण वाली गल है और सिख धर्म वास्ते भी माण वाली गल है। पर वो हुण दूर देश किन्ने ने, उन्होंने साडे मुल्क के बारे, भारत बारे, जिहड़ा उन्हां दा अपना जद्दी मुल्क आ उहदे बारे उन्होंने वड्डी गल कही है। तो वो क्योंकि इस वक्त जिहड़े ने कौमांतरी वित्त संस्थावां विश्व बैंक ते अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रधानगी करने वाले पहले व्यक्ति बने ने ਜਿਹੜੇ कि खास तौर पर सिख कौम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशा ने 3 मई ਨੂੰ विश्व बैंक के 14वें प्रधान के रूप में उन्होंने चुनिया सी। अजय बंगा का जन्म पुणे महाराष्ट्र के एक सैनी परिवार के विच होया सी। उसके पिता भारतीय फौज के सेवा मुक्त लैफ्टिनेंट सन जदों कि पुणे की खड़की छावनी के तैनात सन। हालांकि मूल रूप में जी मैं पंजाबी की गल की ना कि पंजाब का मान आ वो जलंधर के रहने वाले, पिछोकड़ उन्होंने जलंधर का आया। अजय बंगा सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली तो अर्थशास्त्र में ग्रैजुएट सीगे ते IIMM का बाद तो MBA और भारत सरकार ने उन्होंने साल 2016 में पद्म श्री नाल भी सन्मानित किया सी। एडा माणयोग इंसान है जिसकी हुण चेतावनी उत्ते गौर करना पऊगा कि बंगा दे कोले वित्त ते विकास जिहड़े साडीआं आर्थिक नीतियां ने ना उहदे बारे बहुत सारी उन्हां कोले नॉलेज है, बहुत सारा तजर्बा आ। उन्हां नूं जलवायु परिवर्तन अते होर ग्लोबल चुनौतियां नाल नजिठण लई विश्व बैंक नूं मजबूत करन दा जिहड़ा काम है वो सौंपिया गया कि विश्व बैंक मजबूत किवें होवे। वो यही गल वो कह रहे ने बांगा जी कि अगला विश्व संकट दूर नहीं, महामारियां जां होर कुदरती संकट किसी वक्त भी दुनिया ते आ सकता क्योंकि कोविड वर्गी महामारी ने पूरी दुनिया नूं हिला के रखिया है। उस तो बाद जिहड़ियां कुदरती होर आफतां आउंदियां ने, हड़ आ गए, भुचाल आ गए, इस तरह ही सोका पै गया, ये बहुत सारिया कुदरती आफतां आ जिहड़ियां मनुख नूं किसी नूं नहीं पता हुंदा। वो कुदरत नूं असीं एवें समझ लैंदे आ वो कुदरत बहुत डाढी है। वो ये भी आगे ने कि अगला विश्व संकट दूर नहीं, महामारियां जां कोई होर कुदरती संकट किसी वक्त भी दुनिया ते आ सकता है। विश्व बैंक के मुखी
ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਈਏ ਨਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਬਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਾਦਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੂਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਆ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਹਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਜਿਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ, ਮੌਸਮ, ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੋਕਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ? ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚੀ? ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪਿਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਆਈ ਸੀਗੀ 19ਵੀਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਪਲੇਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਆਫਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਫਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਖੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 1.5 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਢੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 5.3% ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.7% ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2.3% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹ 8% ਸੀ।
ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕੀਏ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੂਬੇ ਸੋਚਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਵੀ ਹੱਲ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸਮਝ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1.40 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 1.40 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣ ਅੱਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ NDPS ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਖਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਲਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ NCB ਨੂੰ ਝੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16,360 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1,221 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਫੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਊਨ ਕਸਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜੋ BSF ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ NCB ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੈਂਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਅਫੀਮਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੁੱਖੇ ਤੋਂ ਸੁਲਫੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਈ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਸਮੇਤ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ, ਆਮ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਜਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਠੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੰਦਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ
ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਭਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪੁੜੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਟਾਊਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਏ, ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ
ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਓ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਬਰਵਿਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ।